We have heard in our life two words in almost all languages which pertain to the nature of the human being. One word is called as the selfish word. The other one is called as the selfless word. ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸ್ವ ಅಂದರೆ ತಾನು. The word swa in Sanskrit means oneself. Artha means always dedicated or for the purpose of. So for the purpose of oneself, one who lives for the purpose of his own self is called as a swarthi. The one who lives niswarthi means one who lives not for one's own purpose but for the sake of everybody. So two types of people we hear, selfish and selfless. There is another word also. ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಶಬ್ದ ಏನು? ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಾರ್ಥ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಾರ್ಥ. Parartha means for the sake of others. Not necessarily, not for oneself, but also for the sake of others. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳೋರು. ಪರೋಪಕಾರ. ಪರೋಪಕಾರ. ಪರ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಬೇರೆ. ಉಪಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ. ಪರೋಪಕಾರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಕ. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷಾ. The trees give fruits for others' sake. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಃ. Cows give milk for others. ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯಃ. ನದಿಗಳು ನೀರು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡ್ತಾವೆ ನದಿಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ. This body is also for the sake of others, to help others. So this you will find in our books. In the beautiful scriptures you will find it. In beautiful Puranas also you will find. Everywhere you will find this topic, you will find it. But to understand this better, today we will try to understand in the right perspective what exactly does selfish mean. You will be surprised to know that in the Viveka Chudamani is a beautiful work by Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೇದಾಂತದ ಗ್ರಂಥ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು? ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್, ಅಂದರೆ ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಕುಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಜ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ತಾನೆ. ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಾಬಾ ಅಂದರೆ ಕಿರೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ. Kirita is very, very special, crown is very special. So the jewel which comes on the crown is called as Mukuta Mani or Chudamani. So this is called the Viveka Chudamani. Viveka ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುಂದರವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಅದು ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಂಥ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುಕ್. In that he says, is there anybody in this world in this world who is so foolish as not to be selfish? It means that the person who is not selfish is foolish. Adi Shankaracharya ಹೇಳ್ತಾರೆ, itah konvasti moodhatma yastu swarte pramadyati. Is there any more foolish person in this world than the one who is not committed to his selfish interests? I mean, one should be selfish. Surprising. All the books are talking about being selfless, and Adi Shankaracharya says should be selfish. How do you understand? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ? ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಾರ್ಥ. I do every activity for my sake. ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯ? Is it true or false? ನಾನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ. I do everything for my sake only. Is it true or false? This is truth. But people say, no, I have done all this for your sake only. We hear people saying, I have done all this for your sake only. We would have said. Truthfully, we would have also said, only for your sake only we are doing. For your sake only we are doing.
So we would have said this. So what does it mean? Both are correct, no? Both are correct. No, I have done this for your sake, means I have done that you should be happy I have done it. But the deeper meaning is, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಟ್ರೂ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. But the deeper meaning is, I am doing it for the sake of children because there is also benefit for me. Without benefit for me, I will never do anything for anybody else. This is the truth. ನಾನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. It is true that the children will be very nice, they will come up to nice. But through that, who is getting the satisfaction? Who is getting the satisfaction through that activity? Mother is getting. ತಾಯಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ತಾಯಿ ಬಂದು ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕಾಯಿಸಿಡ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರ, ನೋಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಅಮ್ಮಗೂ ಸಂತೋಷತೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈವನ್ ದ ಮದರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು. ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಮಗುಗೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವ? ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ? ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ನೇಮ್, ದ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 meanings. The word swartha has got 2 meanings. One meaning is totally only for oneself, not thinking about others. The other one is thinking about others, thereby we also get the benefit. ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಬರೀ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ. There also there is a self. The second type of selfishness is what Adi Shankaracharya says. The second type of selfishness is a bigger, beautiful attitude there. I do a lot of good things for everybody, therefore I will be very happy. God will be very happy. Paramatma will be very happy because of that when I work for others. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ರೀತಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡನೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಬರೀ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಈ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಾನು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಬೀಳಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರೋಪಕಾರ. ಥ್ರೂ ದ ಪರೋಪಕಾರ ಸ್ವ ಉಪಕಾರ. ಥ್ರೂ ದ ಪರೋಪಕಾರ ಸ್ವ ಉಪಕಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ ಇಲ್ಲ? ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು live for the sake of others, thereby we also will be benefited through that. How to live for others' sake? ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳೋದು ನಾವು? Every activity we do, whatever activity we do, make sure first step is it should not hurt anybody. ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಲು ಏನಪ್ಪ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಪರೋಪಕಾರ. The first type of paropakara is never to hurt anybody. That is called the first type of help.
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲೇಬಾರದು. ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರೋಪಕಾರ ಇಸ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. Second type, that is not hurting is the first type. Second is helping the people to do their work easily. The third one, even if they are able to do their work easily, even then go and help. If a person is there, for example, a person is working in the fields, a farmer is working in the fields, or our own kith and kin in our home. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಮ್ಮ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತರಕಾರಿ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ. Second is go and help the people who require help. Third is go and help the people who don't require help also. By this way we will be doing paropkara beautifully and our life will be very very beautiful. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪರೋಪಕಾರ? ಮೊದಲನೇದು, ಯಾರಿಗೂ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಪರೋಪಕಾರ. ಎರಡನೇದು, ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ. ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮೂರನೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡದೇ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೂರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾವುದು? ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಗುಣ? ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಗುಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಹಂಕಾರ? ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಹಂಕಾರ. ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹರ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ಆಲ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಹಂಕಾರ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಹಂಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Somebody tells you came and gave me a lot of help. No, it's not my activity, all because of grace. So you always say that whatever is being done by you is not because of you, because of the grace of Paramatma. So let us all practice this virtue, a very great virtue. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟ ಇರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೀತಾದೇವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ, Canto 30, weighing the pros and cons of comforting Sita or remaining mum. Now that he, not her, now that he had come to know everything about Sita at first hand, Hanuman decides upon the forward course at the psychological moment. Hanuman has decided now. ಇದುವರೆಗೂ ಹನುಮಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಆ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ, ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರು? ರಾವಣ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು, 10 ತಲೆ ರಾವಣ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು. ರಾಕ್ಷಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೀತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರು. ಸೀತೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸೀತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೂತಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. Now we have seen that all humans are good. This is the right time for me to reveal myself. But now he has got two alternatives. One is to keep quiet or talk to Sita. So Hanuman is deciding, now he is deciding to keep quiet for some more time. Psychologically he is trying to keep quiet. Hanumanapi vikrantah sarvam shushrava tatvatah
सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम् अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः याकपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गं ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिमवेक्षता गूढेन चरता तावद् अवेक्षितमिदं मया राक्षसानां विशेषाश्च राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च यथा तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येन पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखस्य नह्यन्तमधिगच्छति. Now Hanuman is thinking what all has happened. ಇದು ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. The right time now. So let me think of something very positive. The valiant Hanuman too correctly heard everything, including the lamentation of Sita, the dream of Trijata, and the threats of the ogresses. ಗುಪ್ತಚರರಾಗಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಗುಪ್ತಚರ. ಗುಪ್ತಚರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರು. ಯಾರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ CID ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ CID. ಆ ಥರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾರೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೀತೆ ದುಃಖ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾವಣ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಚ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಜಟ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. Looking intently on that lady who resembled a heavenly being in the Nandana grove, forming part of Indra's paradise, the monkey thereupon indulged in speculation of various kinds. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದಿವ್ಯವಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು. ಯಾವ ದೇವಿ? ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನ ವನ ನಂದನ ವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He said to himself, the lady found by me here is the same Sita, whom many thousands, nay myriads of monkeys have been seeking in all the quarters. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ದೇವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀತೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀತೆ ನೋಡ್ಕೋಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ಊರಿಗೋದ್ರು, ಈ ಊರಿಗೋದ್ರು, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಏನು ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಮರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಸೀತೆನೇ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೀತಾ ನೋ. By me, thoughtfully appointed by my master as a spy and moving about incognito in my attempt to ascertain the enemy's strength, for my part the following information has been gathered. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಶ್ರೀರಾಮನು ಸುಗ್ರೀವನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನನ್ನು ಗುಪ್ತಚರನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. They had made me a spy to go and find out the details. Sugriva my lord and Rama my Paramatma. Both had given me the activity. I have gone and finished this one. The relative position in regard to power and resources of the ogres per se, as well as the topography of the city of Lanka, as also the glory of this Ravana, the suzerain lord of ogres, has been scrutinized by me. ಏನೇನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಈ ಊರು ಹೆಂಗಿದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ರಾವಣ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have seen everything regarding Ravana, regarding the city and regarding the power of the Rakshasas. It is opportune for me duly to comfort the spouse longing to see her husband of Sri Rama, who is immeasurably great and full of compassion for all beings. ಇವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೀತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುತು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ Now I should indicate something to Sita. Now it's the right time. I shall presently console this lady whose countenance resembles the full moon, who had never experienced sorrow before and yet who is not reaching the end of her suffering. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ, ಇಷ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖ ಇರುವ ಈ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಕಷ್ಟವೇ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಕೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. If he had helped earlier, the Rakshasa would have come to know, the Ravana would have come to know, and everything would have been disturbed. That's why he was waiting. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೀತೆನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯದಿ ಹ್ಯಹಂ ಸತೀಮೇನಾ ಶೋಕೋಪಹತ ಚೇತಸಾ ಶೋಕೋಪಹತ ಚೇತನಾ ಅನಾಶ್ವಾಸ್ಯ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ದೋಷವದ್ಗಮನಂ ಭವೇ ಗತೇ ಹಿ ಮಯಿ ತತ್ರೇಯಂ ರಾಜಪುತ್ರೀ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಪರಿತ್ರಾಣಮಪಶ್ಯಂತಿ जानकी जीवितं त्यजेत् यथा च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः